सुप्रभात पिलाने आज आम गोटे नूतन विषय को अध्ययन करवा। तो एगुड़िक कौन तुम निश्चय देखिपुव एगुड़िक हूँ फूल वृक्षर गोटे गोटे अंश। तो आम सारा विश्व रे अनेक रंगर अनेक प्रकार फूल देखा जाती जमती हेना जाई जुई मालती विभिन्न प्रकार फूल रही विभिन्न रंगर रही जमती लाल धला गोलापी हलदिया एमती विभिन्न रंगर आम सारा विश्व रे फूल देखा मिले। तो तुम्हें एथर निश्चय जापर जे आज आम क्यों विषय को पढ़ा। आम आज फूल कविताटी को पढ़ा। यार कवि होउछन्ति पंडित मृत्युंजय रथ। से जन्मग्रहण करते 1882 मसीहा मे मास 14 तारीख। से अनेक नाटक को संस्कृत ओडिया को रचना करथिले। सेगुड़िक हूँ विक्रम बसी मुद्रा राक्षस मृच्छकटिक बेणी संहार आहरी अनेक पुस्तक मध्य से रचना करथिले। सेगुड़िक हूँ अद्भुत परिणाम उपन्यास कर्मयोगी गौरीशंकर सारला चरित सरल ओडिया अभिधान सुखबोध व्याकरण। तो तुम्हें एथर निश्चय जापर जे आम क्यों विषय को पढ़ा। भगवानंकर यह सृष्टि सुंदर और विचित्र तार अनेक महत्व मध्य रही अछि। तो तांकर यह सृष्टि रे फूलटे क्षुद्र हेले मध्य से अनेक रूप और गुणर अधिकारी अटे। तेणु यही कवितारे कवि फूलर रूप और गुण विषय वर्णना करिसेंति। फूल मो बास गछरे लटा बुदारे। मो बास कहले बासर दुईटी अर्थ रही। गोटे हूँ रहिबा स्थान आउ गोटे हूँ बासना। तो विभिन्न प्रकार वाक्य रे बास को भिन्न भिन्न अर्थ रे बुझा जाई थाए। एठी बास कहले रहिबा स्थान। फूल कहूछि जे मु रुहे केउठी गछरे लटा बुदारे साग शिउली रे आउ घासर हुड़ा मानकरे मु मध्य रहे। मुथाए पर्वते जल स्थल रे। पुनश्च फूल कहूछि से जल रे फुटी थाए स्थल रे फुटी थाए पर्वत रे फुटी थाए आउ बण रे फुटी थाए बने उपवने कूल कंदरे। बने कहले बण रे फुटी थाए उपवन कहले बगीचा बगीचा रे फुटी थाए कूल रे फुटी थाए आउ कंदर कंदर कहले गुंफा गुंफा रे मध्य से फुटी थाए। मुथाए कुंजरे मंदिर पासे। कुंज कहले पिला माने जानछ विभिन्न फूल बगीचा बा घरे सजा होइथिबा लताड़िया फूल गछ गुड़ी को कुड़िया भली बा विभिन्न आकृति रे सजा जाई थाए। तो सेगुड़ी को कुंज बोले कुहा जाए। कुंज कहले फूल बगीचा रे लताड़िया फूल गछ गुड़ी को कुड़िया भली सजा जाइथिबा स्थान। तो फूल पुणी कहूछि जे से कुंजरे थाए मंदिर पासे कहले निकटरे मंदिर पाखरे थाए। से संज आ सकाळ रे केते गुडी फूल सकाळे फुटंती आ किछि फूल संध्या बेले फुटंती। फुटी से माने तांकर बासना को चतुर्दिग रे वितरण करिथांती आ चतुर्दिग महकी जाई थाए। मोरूप सुंदर केते निर्मल। फूल कहूछि जे तार रूप बहुत सुंदर आउ निर्मल। पत्र उपरे दिशे सुढळ। सुढळ कहले सुंदर। से बगीचार जिते पत्र उपरे फुटी थाए बगीचार शोभावर्धन कर सौंदर्य को बढ़ाई थाए। तो फूल कहूछि जे मोर रहिबा स्थान होउछि गछरे लटा बुदारे साग शिउली रे घास हुड़ारे आउ जलरे स्थलरे बणरे बगीचारे आउ गुंफा गुड़ी करे। से मध्य मंदिर पाखे फुटी थाए आउ कुंज गुड़ी करे थाए। से तार बासना को
ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମହକାଇ ବିତରଣ କରିଥାଏ ଆଉ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକି ଯାଇଥାଏ। ତାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନିର୍ମଳ ଅଟେ। ତ ସେ ପତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଫୁଲର ବାସସ୍ଥାନ, ତାର ରୂପ ଆଉ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। ବାକି ଥିବା ପାଠକୁ ଆଜି ଜାଣିବା। ତାପରେ ଅଛି କି ଯୁବା ବାଳକ ଅବାସ୍ତବୀର। ଯୁବା କହିଲେ ଯୁବକ ଆଉ ସ୍ଥବିର କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ। ଫୁଲ କହୁଛି କି ମୋତେ ବାଳକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ହୁଅନ୍ତି ଅଧୀର। ଅଧୀର କହିଲେ ଅସ୍ଥିର। ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ବାଳକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମହରା କରାଇ ଦିଏ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ଯେପରି ତାର ହସ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଆତ୍ମହରା କରାଇ ପାରିଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଫୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମୋତେ କେ ଗଳାରେ କେବା ମୁଣ୍ଡରେ, ଥୁଅନ୍ତି ନଦଳି କେହି ପୟରେ। ମୋତେ କେ ଗଳାରେ, ମୋତେ କେହି ଗଳାରେ ଆଉ କେହି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଫୁଲକୁ ମାଳ କରି କେହି ଗଳାରେ, ମୁଣ୍ଡରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଖୋସାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କେହି ତାକୁ ପୟରେ କହିଲେ ପାଦରେ, କେହି ତାକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ବାସ ଚୌଦିଗେ ଯାଏ ଚହଟି, ପବନ ମହକି ଥାଏ ଜାଣନ୍ତି। ମୋ ବାସ କହିଲେ ଏଠି ବାସ୍ନା, ମୋର ବାସ୍ନା ଚୌଦିଗରେ ଚହଟି ଯାଇଥାଏ। ଚୌଦିଗ କହିଲେ ଆମର 4ଟି ଦିଗ ଅଛି ଜାଣିଛ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ। ତ ମୋର ବାସ୍ନାରେ ଚୌଦିଗ ଚହଟି ଯାଇଥାଏ, 4ଟି ଯାକ ଦିଗ ଚହଟି ଯାଇଥାଏ। ପବନ ମହକି ଥାଏ ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ବାସ୍ନା ପବନ ସହିତ ମିଶି ପବନ ମଧ୍ୟ ମହକି ଥାଏ। ବଣା ହୋଇଥାଏ ଆସେ ଭଅଁର, ଆଦରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ। ବଣା ହୋଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଭଅଁର ମଧ୍ୟ ଧାଇଁ ଆସିଥାଏ। ବଣା ହୋଇ କହିଲେ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବା ବା ଠିକ ବାଟ ନ ପାଇବା। ଭଅଁର ଠିକ ରାସ୍ତା ନ ପାଇ ମୋ ପାଖକୁ ବଣା ହୋଇ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଆଦରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆଦର କରନ୍ତି। ତ ଫୁଲ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, ମୋତେ ବାଳକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ମୋତେ କେ ଗଳାରେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ବର୍ଦ୍ଧନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ କେହି ପାଦରେ ଦଳି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ବାସ୍ନାରେ ଚୌଦିଗ ଚହଟି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପବନରେ ମୁଁ ମିଶି ଚାରିଆଡ଼େ ମହକାଇଥାଏ। ବଣା ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ ଭଅଁର ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ମୋତେ କେହି ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ପୂର୍ବ କାଳାଂଶରେ ଫୁଲର ରୂପ, ଗୁଣ ଏବଂ ତାର ବାସ୍ନା ଦ୍ୱାରା ସେ କିପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ବାକି ଥିବା ପାଠକୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଅଛି ମୋକାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି। କାନ୍ତି କହିଲେ ରୂପ। ଫୁଲର ରୂପ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ କ'ଣ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ନା ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମୋ ଦେହେ ଦେବତା ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଫୁଲର ଦେହରେ ସେମାନେ ବା ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି? ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା ଲାଗି ମୁହିଁ ଯାଏ ବିଧିରେ। ବିଧିରେ କହିଲେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପୂଜା ସମୟରେ ଫୁଲ ଦେବ ପୂଜା ଲାଗି ଲୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଫୁଲ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଆଯାଏ। କେଉଁ ଦେବତାର ନବ ସେ ଶିରେ। ଶିରେ କହିଲେ ମସ୍ତକରେ। ତ ଫୁଲ କହୁଛି ଏପରି କୌଣସି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମଥାରେ ମୁଁ ବସି ନଥାଏ।
ମୋହ ଯୋଗୁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରୀ। ପଟ କହିଲେ କଦଳୀ ପଟୁକାର ଶୁଖିଲା ତନ୍ତୁ। ସେ ଫୁଲ କହୁଛି ମୋହ ଯୋଗୁ ପଟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ମାଳଟି ଯାଇ ଦେବତାଙ୍କ ମଥାରେ ବା ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଫଳରେ ଦେବତାଙ୍କ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଟ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପଟ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଦଳୀ ପଟକାର ଶୁଖିଲା ତନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେବତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ। କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି। ବହୁତ ପ୍ରକାର କୀଟ ମଧ୍ୟ ମୋର ବାସ୍ନା ଆଉ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ବସିଥାନ୍ତି।